ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె రోజు రోజుకి ఉధృతమవుతుంది. కేసీఆర్ ఒక నియంతలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ బాధను వెల్లబుచ్చుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్టీసీ కార్మికుల్లో ఒక మానసిక భయాందోళనకు లోనై ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళెందరో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్లకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వడానికి మీరేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, మేమున్నామంటూ ముందుకొచ్చారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి, మన పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుంచి, మన తమిళనాడు నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మన ఆర్టీసీ కార్మికులను ఎలా ఆదుకోవాలి, వాళ్ళ బాధల్లో మేము కూడా పంచుకుంటామంటూ ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో ఆర్టీసీ కార్మికులకు భరోసా ఇవ్వడానికి మన ముందు పాల్గొనడానికి వచ్చారు. వాళ్ళలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపడానికి మేమున్నామంటూ భరోసా ఇవ్వడానికి మన ముందుకు వచ్చారు. అర్జునన్ గారు వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్, అంబేద్కర్ లేబర్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు. తను ప్రెసిడెంట్గా ఉంటారు తమిళనాడు రాష్ట్రానికి. ఇక ఏపీ నుంచి ఏవి రాజు జనరల్ సెక్రటరీ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి ఉన్నారు. అతను ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కి. ఇక దుబ్బాక యాదయ్య టీఎస్ నుంచి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు అతను. ఇక సుభాష్ గారు వచ్చేసి టీఎస్ అడ్వైజర్, టీఎస్ ఆర్టీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కి తన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. వాళ్ళ అభిప్రాయాలను చెప్పడానికి వచ్చారు. అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలు ఇటు కార్మికులను బాధ పెట్టేలా ఉన్నాయని, వాళ్ళు కార్మికుల్లో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపడానికి వాళ్ళ అభిప్రాయాలను ప్లస్ వాళ్ళ సపోర్టును మనకు ఇవ్వడానికి, ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇవ్వడానికి, వాళ్ళలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపడానికి, వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి, మనతో మాట్లాడడానికి, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు మనతో చెప్పుకోవడానికి ఉన్నారు. ప్లస్ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎలాంటి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు, మేమున్నాము, మేమంతా మీకు సపోర్ట్ ఇస్తామన్న వాళ్ళు అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి వచ్చారు. నమస్కారం అర్జున్ గారు. ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్? Madam, for the interest of the Telangana transport employees and our SCST welfare association employees, I came to Hyderabad. I proposed to attend the agitation meeting. When I came in the morning, I heard the sorrowful news of the trade union leaders are arrested. So I am very sorry to hear the news. My next program is I propose to forward the message to the All India SCST federations and the All India general unions, because it is the industrial democracy to the laborers. The agitation, whatever the kind of agitation, including strike, it is the democracy of the laborers. But here it was not considered by the government. So we proposed to forward the message to all India level, and we convey the matter to our MP. In our party, they had 2 MPs. Our party leader, Honorable Thirumavalavan, and our General Secretary Ravi Kumar, they are being the MPs. They will talk the matter, they will raise the matter in the parliament. Okay. How you support in Telangana employees, RTC employees? So we are giving moral support. Because it is the matter of the state, but if by privatizing the organization, it came into national problem. So we are affected by through the privatization of industries. It is the refuse of reservation. It is the backdoor way of reservation refusion. If they privatize the transport corporation, there is no reservation. We will affect. So we request the government not announce to private the transport industry, because in another way the transport corporation is the essential industry. It is very important one to develop the state by way of education, political and economical, whatever the ways. Transport is the very important department. If we privatize the industry, we cannot expect the benefits of 100% like the public sector, like the government sector. Okay. So
the government must consider the demands of the trade unions and the employees. Was there such a stage in Tamil Nadu government? Yes. In Tamil Nadu, we are facing every 3 years such a kind of strikes. Okay. In 1998, we faced a strike. In 2001, we faced a strike. And 2014, we faced a strike. And nearly 2017 also, we faced a strike. Okay. But the long strike is in 2001. Okay. In the period of Honorable former Chief Minister Jayalalitha. Okay. Our demand, the first time the government refused to hear the demand. Okay. We fight in the way of democratic way. At lastly, first of all, the workmen have the right, okay, according to the ID Act and Trade Union Act. Okay. They have placed their demands through the gate meeting, okay, or hunger strike, okay, and a procession. okay, When all the strikes okay, are conducted to say the demands, okay, in the way of such a kinds. If the government not heard okay, the hunger strike, the gate meeting, the procession, and such a small agitations, okay, the government refused to hear, okay, then only they give a 14 days strike notice. It is provided in the law. okay, Such a period is provided in the law. It is a lawful agitation. okay, So we fell into the strike. okay, We call the strike. In our state, 1,40,000 employees are working in the transport industry. okay, More than 25,000 buses are running. okay, It is a big industry. okay, In Tamil Nadu, in 2001, we faced a long strike. It is continued up to 17 years, 17 days. Okay. 17 days. This is the biggest one okay, we faced. In that period, we gather all the unions and make a coordination committee. Through this committee, we will strengthen the strike. okay, Lastly, then the former Chief Minister, Honorable Chief Minister, Madam Jayalalitha, okay, called us, okay, called us to discuss. okay, This is a very important one. The Chief Minister okay, herself okay, called us, okay, and he discussed the matter okay, and finalized. okay, That day, our strike came to an end. okay, So now, in my experience, I have 40 years in transport industry, okay, but I am being 30 years of trade union activities, okay, General Secretary and President. okay, I have faced so many struggles, so many strikes. okay, The government never refused to call the representatives okay, and refuse to discuss is a very sorrowful thing. okay, This is the best way. You call the government must call the union leaders, call the unions, discuss upon the table. It will come to an end. Definitely it will come to an end. But here in Telangana I hear still the government is not a bit level. The government is not called the trade unionists, the trade union laborers for discussion. okay, sir. Thank you so much. I request and pray Okay, the Honorable Chief Minister and Honorable Ministers and MLAs and other administrative signatories kindly call the trade union leaders and discuss and finalize the matter. And I also request the Honorable CM kindly release the trade union leaders. okay, It is very sorrowful thing. It will this matter will it will go all India level, and then it will go to Indian level organization. Then they
they will also see. Okay. They will also come forward to hear the level of Indian laborers. It is it will be a black point of labor history in Telangana. So Okay. I again request and pray the Honorable Chief Minister to release the trade union leaders and call the trade union leaders to discuss and finalize and make to end. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక ఏపీ నుంచి ఏవి రాజు ఉన్నారు, జనరల్ సెక్రటరీ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుంచి ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి సార్, ఇప్పటికీ 44 రోజులు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇప్పటికీ కూడా స్ట్రైక్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇది చరిత్రలో నాకు తెలిసి ఇది ఎక్కువ రోజులు స్ట్రైక్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అసలు కేసీఆర్ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళని పిలవట్లేదు, వాళ్ళని చర్చించట్లేదు. యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి మీరు ఏపీ కార్మికులు నాకు తెలిసి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ముందుగా ఐ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ యువర్ ఛానల్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్. ఓకే, మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి మాతో మా వాయిస్ తీసుకున్నందుకు. ప్రధానంగా మీరు అడిగిన ప్రశ్న, మేము సంతోషంగా మాత్రం ఉన్నాం, కానీ ఏ రోజు కూడా ఈ స్ట్రైక్లలో మా ప్రాణాలు పోయినటువంటి ఘటనలు ఎప్పుడు జరగలేదు. స్ట్రైక్ చేసాము, గవర్నమెంట్తో మాకు డిమాండ్స్ తోటి మేము స్ట్రైక్ చేసాము, రకరకాల ప్రదర్శనలు జరిగాము, రకరకాల అన్ని విషయాలు చేసాం. కానీ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయి రోజు చనిపోతున్నాం చూడు, ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. మేమంతా చిన్న చిన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. మేము ఇక్కడ మేము మా రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడలేని పరిస్థితి. ఆర్టీసీలో ఉద్యోగమే మాకు ప్రధానమైన మా జీవనోపాధి. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని సిటిజన్స్గా చూడకుండా, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సిటిజన్స్, వీఆర్ ఆల్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్. సో రకరకాల కేటగిరీస్ ఉంటాం, ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాం, నాన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాం, రకరకాలు ఉన్నాం. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వైట్. మేము మమ్మల్ని పిలిచి ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ కాల్ అస్. వ్యక్తిగతంగా పోయేసేసి గందరగోళం చేసుకున్నారు తప్ప, కానీ మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయాలి. ఇన్వైట్ చేసి మా తప్పుని ఎదురుగా చెప్పాలి. ఏదో నేను ఇన్వైట్ చేయను, మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయను, నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానంటే అది కొద్దిగా బాధాకరమైన విషయం. 8 years అయిపోయింది మా సంస్థ మేము నిర్మాణం చేసి. మేము చాలా తక్కువ జీతం నుంచి ఎక్కువ సంస్థ నిర్మాణం చేసాం. చాలా తక్కువ జీతం నుంచి సర్వీస్ చేసాం మేము డిపార్ట్మెంట్లో. మాకు పూర్వీకులు అయితే ఇంకా బొత్తిగా అసలు జీతాలే చూడలేని రోజులవే. ఇప్పుడున్న మేము చూస్తున్నాం ఈ బైఫర్కేషన్ సందర్భంగా మాకు శాలరీస్ బాగా పెరిగినాయి. బట్ ఒక డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని ఆహ్వానించి మా యొక్క సమస్యను అడిగి కాదు అని తేల్చాలి, కానీ చెప్పేసి నువ్వు బయట నుంచి మమ్మల్ని తరిమేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఈరోజు ఏదైతే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కానివ్వండి, టీఎస్ కానివ్వండి, ఇదంతా మా శ్రమతో నిర్మాణం చేసినటువంటి అసెట్ ఇది. ఈరోజు ప్రపంచ ఖ్యాతిలో మేము ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద ఒక గొప్ప రికగ్నైజేషన్ వరల్డ్ గిన్నీస్ రికార్డ్ తీసుకున్నామంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఆషామాషి కాదు ఇది. మేము ఎంతో శ్రమ చేసి ఎంతో కష్టపడి ఇంత పెద్ద సంస్థ నిర్మాణం చేసాం. ఈరోజు 80 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న ఆర్టీసీ ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు 6 సంవత్సరాలు కొలాబ్ చేసాం. 6 years, జస్ట్ బైఫర్కేషన్ 6 years అయింది. మేము 6 సంవత్సరాలు దీన్ని కొలాబ్ చేసాం. ఇప్పుడు వాస్తవానికి తెలంగాణ ప్రాంతంకు ఉన్నటువంటి గుణగణాలు ఏమంటే చాలా కష్టపడే మనస్తత్వము, తిరుగుబాటు కూడా అంతే లెవెల్లో చేస్తారు. ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అమాయకులు, ఇదంతా తెలిసిన విషయం అందరికీ. మేము యాజ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీగా సుమారు ఓవరాల్గా మేము ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మేము కష్టపడి నిర్మాణం చేసిన సంస్థ ఇది. పొలిటికల్గా డివైడ్ చేశారు మమ్మల్ని, అంతేగాని చెప్పగానే మేము వ్యక్తిగతంగా ఈరోజు మేమేమో వీఆర్ నాట్ ఈ విషయంలో హ్యాపీ లేం. స్ట్రైక్ అనే విషయంలో మా మనసుకు చాలా బాధగా ఉంది. మా వాళ్ళు చనిపోయినారంటే మేము తట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే మేము మా సంస్థ చావడానికి జాబ్ చేసేది. ఈ పరిస్థితులు వస్తాయని ఎవరు ఊహించలేదు. ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ద గవర్నమెంట్, అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏమున్నా వచ్చేమో మీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయం అది. బట్ మా ఎంప్లాయీస్ చనిపోతా ఉంటే మేము ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, నేను వచ్చాను, తమిళనాడు నుంచి చదువుతాను వచ్చారు, మాకు 18 రాష్ట్రాల నుండి మేము యాక్చువల్గా ఈరోజు రావాలా. చాలా మంది అరెస్ట్ చేశారు. రాగానే మాకు తెలిసింది ఏమంటే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి మీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అంతా భంగం చేశారు, అరెస్ట్ చేశారు చాలా మంది అని చెప్పి. అది బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే వీఆర్ అందులో స్పెషల్లీ ఈ రోజు మీటింగ్ ఏమంటే ఓన్లీ ఎస్సీ అండ్ సబ్ కాస్ట్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి, అంటే బీసీలు ఎస్సీ వాళ్ళు ఎవరైతే రిజర్వేషన్కి కనెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళే పెట్టుకున్న మీటింగ్. ఇది మాకు ప్రమాదంలో పడుతున్నామని చెప్పేసి ప్రైవేటైజ్ చేస్తాం. ఈ దేశంలో మేము బట్టగట్టినామంటే బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు కల్పించినటువంటి భారత రాజ్యాంగం ద్వారా ఉన్నటువంటి ఈ రిజర్వేషన్స్ ద్వారానే ఈరోజు మేము ముందు నిలబడ్డాము. ఈరోజు ఈ మాట్లాడే అర్హత మాకు ఆయన కల్పించినటువంటి. కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఈరోజు ఆర్గనైజ్ అయ్యి మీటింగ్ పెట్టుకుంటూ ఉంటే దాన్ని భంగం చేయడం అనేది అది నీ పిరికి చర్య, ఓవర్ ఇట్ మే బి. అంతే కదా, నువ్వు వీఆర్ రెడీ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ వాయిస్, దెన్ వై యూఆర్ కటింగ్ అవర్ వాయిస్. మా వాయిస్ నేను కట్ చేస్తున్నావు కదా. ఇంకోటి నేనేమంటే ప్రజలకు ఇంత ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాం,
మీరేమనుకుంటున్నారు, ప్రజలు హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు, బట్ నో బట్ ఈస్ హ్యాపీ. యాక్చువల్ నీడ్ వాడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, నీడ్ ఎవడున్నాడో వాడు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అంటే వెహికల్స్ అందరికి ఉంటాయా? నా ఇంట్లోనే నా మిస్సెస్ ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళాలనుకుంటే హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ఎవరన్నా మన లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంతే. ఇప్పుడు మేము బైఫర్కేషన్ అయినప్పటికీ కూడా మేము ఇప్పుడు తెలిసింది యాక్చువల్గా బైఫర్కేషన్ ఎందుకైనా అనేటటువంటి విషయం ఇప్పుడు తెలంగాణ నా బ్రదర్స్కి తెలుస్తుంది. అరే మేము వీడి బాటల్లో వినేసి గందరగోళం పడిపోయేసి మొత్తం బజార్కి ఎక్కేసామని చెప్పేసి. వీఆర్ తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్, ఫస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ ఈ యొక్క తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఫ్రంట్ లైన్ లీడర్గా ఉండేదాన్ని వాళ్ళ డిమాండ్ని నెరవేర్చుకున్నటువంటి ఘనత. అటువంటి దాన్ని మీరు దాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. దిస్ లైఫ్ లాంగ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్. వీళ్ళని లైఫ్ లాంగ్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఏ ప్రభుత్వంలో వచ్చిందో ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రానికి ప్రధానంగా వాళ్ళే ఫ్రంట్ లైన్ లీడర్గా ఉండి త్యాగాలు చేసి వాళ్ళు మీకు రాష్ట్రాన్ని తెచ్చినటువంటి ఘనత వారికి చెందుతుంది. నేను ఐఎమ్ నాట్ మిగతా వాళ్ళని కదా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రజెక్ట్ చేశారు కాదనలా, బట్ ద ఫ్రంట్ లైన్కి వీళ్ళు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. నువ్వు వాళ్ళ డిమాండ్ ఏమని అడిగారు, వీళ్ళని చేయమని అడిగారు, వీళ్ళని చేస్తాను చేయమని ఓపెన్ చెప్పేసి ముందు నువ్వు పిలిపించి చెప్పాలి. దట్ ఇస్ రెస్పెక్ట్. స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇస్తారు, స్ట్రైక్ నోటీస్ కాదనంటే నువ్వు నిన్ను నేర్చుకొని ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ఈ రకంగా బిహేవ్ చేస్తారట, ఇది ఇండస్ట్రీ దెబ్బతింటుంది. ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ డిస్రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ఓన్ పీపుల్. వాళ్ళు ఏమన్నా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఈ మేబీ వాట్ కైండ్ అనుకోని డిమాండ్స్ పెట్టి ఉండొచ్చు, బట్ యు ఆర్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ you have to invite and discuss. This is possible and this is not possible, but I don't come to my gate antata. Correct. Sir, APSRTC మా తెలంగాణ కార్మికులకు ఏ విధంగా సహాయక సహకారాలు అందిస్తుంది? మేము 100% సహాయ సహకారాలు చేస్తున్నాము, చేస్తాం కూడా. ఎందుకంటే నా బ్రదరు ఇబ్బంది పడితే వాడు ఆకలి ఉంటే మేము ఎవరు ఇబ్బంది పడము. మేము 8 years మేము కలిసి ఉన్నాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 6 yearsలో ఇంత డిఫికల్ట్ వచ్చింది వీళ్ళకి. అవర్ రిలే నేను 30 years ఇండస్ట్రీ, నేను 30 years సర్వీస్లో ఉన్నాను. ఆయన 35 years, ఆల్మోస్ట్ 35 years, ఈయన ఆల్మోస్ట్ 30 years, 40 years. మేమంతా సంస్థలో కలిసి ఉన్నాము, కలిసి పనిచేసాం. నా వాడికి ఈరోజు ఇంట్లో డెఫినెట్గా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ జరిపోతే కానీ ఏమైనా పరిగెత్తరామా? ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి జరిగింది. ఇప్పుడు మేమంతా పరిగెత్తి వస్తున్నాం కదా దానికనే. ఇప్పుడు వాళ్ళకు 2 months శాలరీ లేదు, వాళ్ళకు ఆర్థిక పరిస్థితులు మాకేముందండి, రెక్కాడితే కానీ డొక్కడని పరిస్థితి. ఇప్పుడు వీళ్ళ పరిస్థితులు మరీ దిగజారిపోయే పరిస్థితులు వచ్చింది. ఇది షేమ్ టు ది ఎంటైర్ తెలంగాణ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఓవరాల్గా ఎంప్లాయీస్కు షేమ్ ఇది. ఎందుకంటే నువ్వు కన్సిడర్ చేయాల్సింది మేము మొండే కేసట ఏమైనా చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతారా, లేదా ఇంకేమైనా అపోజిషన్ లీడర్స్ వీళ్ళంతా ఏమన్నా పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏమన్నా వాళ్ళ ఆవేశం వచ్చినప్పుడు ఏదో వస్తారు. ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న మీద కూడా మన కోపం వచ్చినప్పుడు ఏదో అమ్మ ఇట్టన్నా అట్టన్నా ఏదో అనుకుంటాం, అది సహజం. అది పిలిపించి అది కాదు నాన్న, ఇది ఇట్లా కూర్చొని పెద్దలు కూర్చొని మాట్లాడుతుంది. ఇదేమంటండి, కోర్టు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చినా యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రెస్పెక్ట్ కోర్టు. ఏదో తూతు మాత్రం మీటింగ్ పెడతా ఉండవు, అది కామన్ ఇవన్నీ. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మా శ్రమ, ఈ ప్రజలకు చేసినటువంటి శ్రమ, భారతదేశంలో ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకున్నా స్పెషల్గా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికులు చేసినటువంటి శ్రమ అది ఎప్పటికీ ఎవరు మరవలేదు. ఎందుకంటే మీ రాష్ట్రాన్ని ఎక్కడ దగ్గర డిపో పెట్టినప్పుడు ఆ డిపో ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాలు ఉంటే ఆ మారుమూల ప్రాంతం తెల్లవారుజామున 3 4 లేచేసి డ్యూటీలు చేసేసి సమాజాన్ని నిద్రలేపి సమాజాన్ని వాళ్ళు గమ్యాలను చేర్చినటువంటి ఘనత ఈ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ది. మన రాష్ట్ర వరకు మాట్లాడుకుందాం. అక్కడ డిపో ఇస్తే అక్కడ తర్వాత డెవలప్మెంట్స్, అక్కడ డిమాండ్స్ పెరిగినాయి. ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని మొత్తం పూర్తిగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కార్మికుల శ్రమతోటి ఇంత అందమైన రాష్ట్రంగా మారింది, అంత అందమైన స్టేట్గా మారింది. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు తెలుసునగర్ ఏముండండి, ఒకప్పుడు హైతనగర్ ఏముండండి, ఒకప్పుడు ఇబ్రాహీంపట్నం ఏముందండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాండి. ఇప్పుడు మారుమూల ప్రాంతాలకు తెల్లవారుజామున సిటీ నుండి వెళ్ళేసి అక్కడ పల్లెలు అక్కడ దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు మీరు. మరి వాళ్ళు చేసిన శ్రమకి కదా డిపో నిలబడ్డాది, కార్మికులు నిలబడ్డాది, బస్సులు. ఈరోజు మీరు ఒక సిస్టమ్ నిర్మాణం అయింది, అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరిగాయి. ఈరోజు డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత వీళ్ళని లెక్క చేయకపోవడము, సిటిజన్స్గా అన్నట్టుగా మీరు బిహేవ్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇది సో 42 days అయింది. వీళ్ళ ఆకలి గోసలు, వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం పెడుతున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం పెడుతున్నారు, ఎవరిని అడుగుతున్నారు, ఎవరు అడుగుతారండి? అడుగుతారా? ఎవరికి ఇవ్వడు. ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ టు రెస్పెక్ట్ వాళ్ళ డిమాండ్ని. నువ్వు కాదని పిలిపించి నో అని చెప్పవు. అందరు రెడీగా ఉన్నా నిన్ను గౌరవించడానికి. నిన్ను ఎన్నుకున్నాం మేము, ఎందుకు మా నాయకుడిని ఎన్నుకున్నావు. ఈ రకంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా, మా సోదరులు ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కదా. ముఖ్యంగా నేను మా స్టేట్లో మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాకు ఫస్ట్ కార్పొరేషన్ నిలబెట్టిన ఆయన గారే. మా ట్యాక్సులు తగ్గించేసి కార్పొరేషన్ నిలబడ్డారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ఏం చేశారు, ట్యాక్స్ లేదు ఏం లేదు, యూ బీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరూ గవర్నమెంట్లో కలిపేశాడు. నేను ఉన్నాక మీకు ఎందుకని చెప్పేసి నేను ఉన్నాను. సింపుల్. ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్స్, బట్ సేమ్ టైమ్స్ వీఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ అవర్ పీపుల్ సఫరింగ్స్. మేము
మేమైతే కలిసి పని చేసామండి. మేము పొలిటికల్ డివిజన్లో డివైడ్ అయినాం, బట్ నాట్ కార్పొరేషన్ డివిజన్. ఈ రోజు వరకు కూడా కార్పొరేషన్ డివైడ్ కాలేదు, మాది ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ డివైడ్ కాలేదు. కానప్పటికీ కూడా మేము వాళ్ళ మనోభావాలకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి సపరేట్ అయినాం కాదనలా. డెఫినెట్గా సపరేట్, బట్ వీఆర్ నాట్ సపరేట్ బై మైండ్. ఇప్పుడు మీకు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మేము డెఫినెట్గా వీఆర్ దేర్ ఫర్ యువర్ నీడ్. మా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎంతో కష్టపడి నిర్మాణం చేసినటువంటి సంస్థని ఎవరు దెబ్బ కొట్టినా అది పెద్ద దెబ్బగా ఉండదు. మళ్ళీ దానికి చెప్పకూడదు పెద్దలు, అది నిర్ణయాలవి. కాబట్టి ఆ రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను ఒకసారి ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. అయ్యా తమరు మా ఆవేదనను అర్థం చేసుకోండి, మా కోపాన్ని మీరు ప్రేమగా తీసుకోవాలి. మీ పిల్లలమే కదా, మేము బయట వాళ్ళం కదా, నీ మాట కదా మేము విని వీళ్ళంతా మేము ఆ రోజు గెలిపించారు, నీ ఐడెంటిఫికేషన్ పెట్టాం కదా, నిన్నే అంత అందాలని నిజాం చేశాం కదా, మా రాష్ట్ర నిజాం అని మీకు ఇచ్చాం కదా, మేమే చేశాం కదా. ఈరోజు మా చిన్న డిమాండ్ కాదురా బాబు ఇట్లా ఏంటంటే చేసేస్తారు, అంత సింపుల్. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఫర్ రీకన్సిడర్ ఆయన కోపాన్ని, ఆయన తాపాన్ని, మా యొక్క సమ్మెను కూడా కన్సిడర్ చేసేసి కొద్దిగా మమ్మల్ని మళ్ళీ మంచి స్ట్రీమ్ లైన్ పంపడానికి ఆయనతో ప్రేయర్ చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి టిఎస్ యాదయ్య, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ టిఎస్ ఆర్టీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చారు. సార్ మీరు చెప్పండి సార్, కేసీఆర్ వైఖరి ఎలా ఉంది అసలు ఈ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ మీద? మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్, మనం ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధి, అతని పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి? అభిప్రాయం అంటే ఏం లేదు మేడం. ఇప్పుడు తమిళనాడు నుంచి మా సోదరుడు అర్జున్, ఏపీ నుంచి మా రాజు గారు, ఇప్పుడు విభజన జరగకముందు అందరం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పనిచేసిన వాళ్ళమే. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు వాళ్ళు పోయేటప్పుడు పాపం వాళ్ళు కన్నీరు పెట్టుకొని పోయారు. ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోతున్నాం, తెలంగాణలో 44% మీకు పే స్కేల్ వచ్చింది, మాకు ఏమీ లేదు, ఇంకా మాకు ఏం జరుగుతట్లేవు. ఈ ఇంతకుముందు 24 రోజులు సమ్మె చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా ఘోరంగా చేస్తారని చెప్పి చాలామంది చాలా బాధపడరు ఏపీ సోదరులు. కానీ మా కన్నీరు తూడుస్తానికి వస్తారనేది మేము ఎప్పుడు కలలు కూడా అనుకోలే. ఇప్పుడు మేము 43 రోజులు దాటి 44 రోజులకు చేరుకున్న సమ్మె. మరి మాకు అండగా తోడుగా మేము ఉన్నామని చెప్పేసి మా సోదరు మాకు రావడం చాలా సంతోషకర విషయం. నేనేమంటున్నానంటే, సరే మా సోదరులు కాబట్టి సహాయ సహకారాలు మేము తీసుకుంటాం, అది మామూలు విషయమే. ఇప్పుడు చేసేది మేము నీకు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమైనది కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 27 రోజులు సమ్మె మరి సుదీర్ఘంగా బ్రహ్మాండంగా చేసినప్పుడు, మరి అప్పుడు నిరాహార దీక్ష చేస్తే మరి అరెస్ట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. మరి అప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తే మనమన్నాం, ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు, రాష్ట్రం గురించి కొడతాం కదా, విభజన జరిగితే అన్నదమ్ములాగా విడిపోదామని చెప్పేసి విడిపోవడం జరిగింది. మరి ఇంత ఘోరంగా చేస్తారనుకుంటే అసలు రాష్ట్రాన్ని విభజనకే మేము అంగీకరించపోదు, మేము కొట్లాడపోదు. 27 రోజులు బస్సు టైర్ తిరగకుండా మేము సమ్మె చేసి తెలంగాణ తీసుకొచ్చినాం సార్. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే వినిపిస్తున్నాను, మేము ఏం తప్పు చేసినామని మమ్మల్ని పక్కన పెడుతున్నావు. మరి టీఎన్జిఓజు మొన్ననే మీకు పిఆర్సీ ఇస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు స్వీటు తినబెట్టడం కూడా చూసాం మేము టీవీలలో. మరి అంత బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళేం చేశారు, మేము తప్పు చేసినా మేము ఏం నేరం చేసినామో ఒకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసుకోవాలి. మేము దాదాపు 27 రోజుల సగిలిన సమ్మె కాదు, 9 సంవత్సరాలు ఆయన వెనకాల ఉండి ఎన్నంటుండి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన దాకా మేము కొట్లాడి చివరికి ఢిల్లీ దాకా కూడా పోయేసేసి తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన చరిత్ర మాది. మరి మమ్మల్ని ఆర్టీసీలు అంటే ఆర్టీసీకి వర్కర్లు అంటేనే ఎందుకు ఇంత కోపం అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు సార్. ఇప్పటికైనా దయతలిసి మరి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి మా నాయకులను, మా సోదరులను అందరినీ అరెస్ట్ చేపించేసి ఎక్కడిదక్కడ నిర్బంధం చేసినటువంటి ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు. మనం దీక్ష చేసినప్పుడు, మరి తెలంగాణకు దీక్ష చేసినప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తే మనం ఎంతో బాధపడ్డాం. ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నట్టు ఏపీ పోలీసులు మమ్మల్ని కొడుతుంటే కూడా వాళ్ళన్న కనికరించరు. అరే మనోళ్ళే కదా, ఇడిపోతే మంచిగా ఉంటుంది, సరే మనోళ్ళు ఎందుకు కొట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంచెమన్నా కనికరించరు. కానీ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆ మాత్రం కూడా కనికరం లేదు. ఎట్లా కొడుతురు అంటే అసలు మనసులను చూడకుండా ట్యాంక్ బౌండ్ మన జరిగిన రోజు అతి ఘోరంగా కొట్టడం జరిగింది. మరి నిన్న కూడా అరెస్ట్ చేసి పట్టుకొని గుంజుకపోవడం జరిగింది. ఈరోజు కూడా ఎక్కడ దొరికినా అక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇళ్ళకి వచ్చి అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఇంతవరకు ఎప్పుడు వినలేదు. ఇది కరెక్ట్గా సార్. మేము అడిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణ 2 ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు 60 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఇంత బ్రహ్మాండంగా నడిచినటువంటి ఈ ఆర్టీసీని 6 సంవత్సరాలలోనే నీకు ఇంత యాస్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసేస్తా, దీన్ని రద్దు చేసేస్తా, ఈ మిమ్మల్ని డిస్మిస్ చేసేస్తా, సెల్ఫ్ డిస్మిస్ చేస్తా అని చెప్పేసి మాట్లాడడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. గౌరవ సీఎం గారికి ఒకటే వినిపిస్తున్నా,
మేము మీ బిడ్డలు తప్పు చేస్తే తండ్రి క్షమించాలి, బిడ్డకు కొడుకో బిడ్డ కోపం వచ్చేస్తే తిట్టడా తండ్రిని? అలాగనే తిట్టినా మేము దాన్ని పరిగణ తీసుకొని దాని మీద ఇంటర్ తీసుకొని నన్ను తిడతారా, నన్ను మాట అంటారా, నేను అట్ట అంటారా ఇట్లా అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలు కావచ్చు, ఇంకా వేరే లీడర్లు కావచ్చు, వాళ్ళంటే వాళ్ళ మీద మీరేమైనా ఇసుకపడండి, వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటారా, మీరేమైనా మాట్లాడుకుంటారా? వాళ్ళు మాకు సంఘీ తెలపడానికి వచ్చారు, సంఘీభావం తెలపడానికి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా మేము అరెస్ట్ చేశారు. సరే మీరు మీకేమైనా కక్ష సాధ్యులు ఉంటే మీ పార్టీలు మీరు చూసుకోండి, కానీ మేం తప్పు చేయలే కదా, మేము తప్పు చేయలేదు. మేము వర్కర్లం, కార్మికులం. ఈరోజు పని చేస్తే తప్ప మాకు జీతం రాని పరిస్థితి. రెక్కాడితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రెక్కాడితే తప్ప డొక్కా నిండినటువంటి పరిస్థితి. 1600 జీతం కానీ 600 జీతం కానీ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 31 సంవత్సరాలు నేను చేయబట్టి. కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల చరిత్రలో అసలు ఎప్పుడు ఇటువంటి జరగలేదు. ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంత అన్యాయంగా మరి నిర్బంధం పెట్టలేదు, ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఇంత వరకు చేయలేదు. కానీ ఇప్పటికైనా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక్కటే, ఇప్పుడు ఆ టీడీపీలకి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆస్తులు కాపాడడం కోసం వచ్చి మమ్మల్ని నిర్బంధం చేస్తారు, పోలీసులకు చెప్పి అరెస్ట్ చేపిస్తారు. కానీ గౌరవ సీఎం గారికి ఒకటే వినిపిస్తున్నా, వాళ్ళంతా వాళ్ళ ఆస్తులు కాపాడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు, మేము మీ ఆస్తి కాపాడడానికి వచ్చిన వాళ్ళం. వాళ్ళ ఆస్తి కాపాడడానికి వాళ్ళు వచ్చారు, తెలంగాణ ఆస్తిని కాపాడుకోవడానికి మేము కార్మికులుగా ఉన్నాం. మేము ఇంకెప్పుడు ఎన్నంటే ఉన్నాం కాబట్టి మా మీద దయదలిసి మరి రోజుకు 2-3 చనిపోతూనే ఉన్నారు, ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. మొన్న చూడు స్టార్టింగ్ రోజే 99% కాలిపోయిన శ్రీనివాసరెడ్డి పాపం, అంత కాలుతుంటే కూడా కాలిపోయి చనిపోతే కూడా నీకు సమాధానం లేకపోతే మరి ఎట్లా సార్? కానీ ఇప్పటిదాకా మేము ఏమన్నామో మీకు తెలుసు. కానీ ఇక నుంచి మేము తిట్టడానికి కొట్టడానికి మాట్లాడడం కాదు, శాంతియుతంగా గాంధీయ మార్గంలో మేము ఉద్యమం చేసాం ఇప్పటివరకు. కానీ ఇక నుంచి ఇది ఇలాగనే కొనసాగితే మాత్రం వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఆ వేరే విధంగా రానియకండి. మాకు సంగీత భాగం తెలపడానికి వచ్చినటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల మా సోదరులందరికీ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. అరెస్ట్ చేసారు, వాళ్ళకి తిండి తిప్పలేక వేరే రాష్ట్రాలకు వచ్చిన అరెస్ట్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు? కనీసం వాళ్ళు తినడానికి తిండి లేదు. ఎక్కడ ఓటల ఉన్నోని ఓటలు అరెస్ట్ చేసేసారు, రూల్ ఉన్నోని రూల్ అరెస్ట్ చేసారు, ఇళ్ళలో పోతే ఇళ్ళలో అరెస్ట్ చేసారు. ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు. నేను చెప్పేది ఒకటే, ఇది ఏదేమైనా కోర్టుకి వేస్తే కోర్టునట్టు చేశారు. కోర్టు లాయర్ మన ఎవరైతే కలెక్టర్ ఉన్నారో కలెక్టర్లు కూడా అవతలు చెప్పడం జరిగింది. ఆడ మీరు చెప్పిన మాట మీరు చెప్పిరా, వాళ్ళు సొంతంగా నిర్ణయించుకోరా మాకు తెలియదు. వాళ్ళు వచ్చి అన్ని ఒకరు రాసిన మ్యాటర్ ఇంకోరికి అర్థం కాలేదు. ఈయన ఒకటి చెప్తున్నారు, ఆయన 3 మూర్తులు చెప్పారు. ఇంకోటి కోర్టు మన ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు నుంచి 3 న్యాయవాదులను కమిటీ వేసి చెప్తున్నారు కదా, అది మీకు అనుకూలంగా రావచ్చు, అనుకూలంగా రాకపోవచ్చు. మాకు అనుకూలంగా ఎవరికి అనుకూలం వచ్చినా కానీ నీ బిడ్డలుగా మేము ముందు మీకు అయితే మంచిగా అవుతాం కదా. మరి మా జీతభత్తాలు 2 నెలల జీతభత్తాలు కూడా ఇవ్వలేదు. ఆ 2 నెలల జీతభత్తాలు ఇప్పియండి. మమ్మల్ని ప్రభుత్వం ఇల్లు చేస్తుంటే ఇల్లు చేస్తావా సేవ తర్వాత సంగతి. సరే మీ పేసుకల గురించి అడిగిరా, బస్సుల గురించి అడిగిరా, మేము పెట్టిన డిమాండ్లలో ఒక 10, 20, 26 డిమాండ్లు పెట్టినాము. ఒక 10 డిమాండ్లు చేస్తా అని చెప్పేసి ఒకసారి మీడియా ముందుకు వచ్చేసి చెప్పేసి మీరు ఎవ్వరి లీడర్ని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. లీడర్లు పిలిచిన అవసరం కార్మికుని అది ఎవరైతే జేఏసీ నాయకులు ఉండరు వాళ్ళు కూడా పిలవకండి. మీరే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి. మీరే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసేసి మరి మీరే ఇది సమ్మెను ఆపేయండి. ఇంకా చనిపోతున్నారు. నిన్న 2 చనిపోయారు, ఈరోజు కూడా వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంట మన వరంగల్ జిల్లాలో. ఇంతకుముందు వచ్చిన మ్యాటర్. మరి ఇది కరెక్ట్గా సార్? ఇప్పటికైనా దయదలిసి మీరు మిమ్మల్ని ఏమంటలేము, ఎవరో చెప్పిన మాట వినకండి. దాదాపు మా ఎమ్మడి చేసిన మంత్రులు చాలామంది ఉన్నారు. ఈటెల రాజేందర్ కావచ్చు, హరీష్ రావు కావచ్చు, కేటీఆర్ కావచ్చు, మన కవితమ్మ కావచ్చు, కొప్పలీశ్వర్ కావచ్చు, ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు. ఈ మంత్రులందరూ ఏం చేస్తారు? మేము వెంబడి నిరాదీక్ష చేసినప్పుడు, కొట్లాడినప్పుడు రైలుకు అడ్డం పండుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. మేము ఇంత త్యాగం చేసిన మమ్మల్ని ఇంత హింస పెట్టడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి మీరు మా మీద దయదలిచి మీరు ముందుకు రండి. ముందుకు వచ్చి ఈ సమ్మెను ఇంతవరకు ఇప్పటికీ ముగించేయండి. ఇక ఏం డిమాండ్ మేము చెప్పిన డిమాండ్లు మీరు ఏమి ఇస్తారో ఏది ఇచ్చినా సంతోషం ఇస్తాం సార్. మేము ప్రభుత్వం కలుపుతా ఒక కమిటీ వేస్తా 4 తరం చేద్దాం, లేదు పేసుకలు చేస్తాం. మనం చేసినాం కదా, సరే పోయిన 2017 జరగాలి, అవి 2 కలిపేసి ఇస్తావా, లేదా అది దానికి దేనికే కొన్ని ఇస్తావా, 20 ఇస్తావా, 10 ఇస్తావా, ఏం చెప్తావో మాత్రం నువ్వు ఖచ్చితంగా అది చెప్పేసి ఈ సమ్మెను ఆపేయండి. రోజుకు చచ్చిపోతారు జనాలు కూడా. ఊళ్ళలో బస్సులకి రావాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళకి డబ్బులు అయిపోయినాయి. స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజీ పిల్లలు అయితే బస్ బాగా తీసుకుంటారు, ప్లస్ మళ్ళీ బస్సు అది ఆటోలో కిరాయిలు పెట్టుకొని పోతారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇది మా మీద ప్రేమ లేకున్నా ప్రజల మీద ప్రేమ ఉందిగా. మీకు ఓట్లు వేసి 2 సార్లు అధిక మెజార్టీతో గెలిపించినాం మేము. మరి ఆ ప్రజలు చూసినా మీరు కనుకరించేసి ఈ సమ్మెను ఆపేయండి. మన బస్సులు నడిపించుకుందాం, ఆర్టీసీని కాపాడుకుందాం, ఆర్టీసీ ఆస్తులు కాపాడుకుందాం.
మీరు ఏదేమైనా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రివి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అందరికీ నువ్వు ఒక నాయకునివి, ఒక తండ్రి లాంటివి. నువ్వు తండ్రి హోదా పోషించినప్పుడు నువ్వు తండ్రిలాగానే భావించేసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆదుకుంటావు అని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇంకోటి మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రత్యేకంగా దేవులు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మీరు ఇప్పుడు V6 కానీ V3 కానీ ఇంకా కొన్ని ఛానళ్ళు బ్రహ్మాండంగా మా కష్టాలన్నీ చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. నేను ఏదేమైనా కేసీఆర్కు ప్రత్యేకంగా పదే పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. సార్ చనిపోతురు, సావనీయకండి. ఇక్కడ చనిపోవడం కాదు, ప్రజలు కూడా చనిపోతున్నారు రోడ్ల మీద. యాక్సిడెంట్లు ఇప్పుడే 10 నిమిషాల కింద ఒక యాక్సిడెంట్ అని చెప్తున్నారు సోదరుడు. ఈ యాక్సిడెంట్లు వచ్చిన డ్రైవింగ్తో బస్సులు నడిపించుకుంటూ వాళ్ళు చంపేస్తారు. అక్కడ జనాలు చచ్చిపోతున్నారు, ఇక్కడ మీద చచ్చిపోతున్నాం. ఈ జనాలు సచ్చి అందరి శవాల మీదకి వెళ్ళిపోయి మీరు ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలిస్తారా? అదన్నీ చేయకండి. ఎట్లైనా దయచేసి మీరు ఈ సమ్మెను ఇప్పుడు ఇంతటితో ఆపేసేసి మా డిమాండ్లు ఏవి ఒప్పుకుంటావో, ఏవేవి పక్క పెడతావో, ఏవేవి తర్వాత చేస్తావో అవి నిర్బంధంగా చేసేసి అన్నిటి మీద నువ్వు ముఖ్యమైన డిమాండ్లు ఏవైతే పెట్టినామో వాటి మీద మీకు కొన్ని ఇస్తున్నావు, కొన్ని అని చెప్పేసి ఈ సమ్మెను ఆపేయండి, ఈ నిరాహార దీక్షలు ఆపేయండి. చచ్చిపోతారు అందరూ. ఇప్పటికే చాలామంది చచ్చిపోయారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 1000 మంది చచ్చిపోయారు, ఇప్పుడు 100 మంది చచ్చిపోతున్నాం. ఇలా సావడానికి కావు తెలంగాణ తీసుకొచ్చింది, మేము చచ్చిపోవడానికి తెలంగాణ బస్సులు ఆపేసి మేము సమ్మె చేసి తీసుకొచ్చిందని చెప్పేసి సీఎం గారికి విన్నవిస్తూ ఏదేమైనా సమ్మెను ఆపేసేసి మా సమస్యలు పరిష్కరించమని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం మేడం. ఇక సుభాష్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. తను టీఎస్ఆర్టీసీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. తనని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్, యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కదా. మీ కార్యక్రమాలు ఈ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే వీళ్ళు సమ్మె గురించి చేస్తున్నారో వాళ్ళపైన మీ కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయి? ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏదైతే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టులు అందరికీ, తర్వాత ముఖ్యంగా ఈరోజు V3 ఛానల్ గారికి, అదేవిధంగా మా పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ సెక్రటరీ గారికి, తమిళనాడు మరి యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అర్జునన్ గారు, మా ప్రెసిడెంట్ TSRTC, మీకు హృదయపూర్వకంగా మేము జైభీం తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా జర్నలిస్టులకు, ఎందుకంటే మీ ఆవేదన మాకు ప్రశ్నలు వేసిన సందర్భంలో పదే ఈ ప్రాణాలను కాపాడనని ఒక తపన జర్నలిస్టులందరూ కూడా, నేను ఈ ఒక్క ఛానలే కాదు ఏ ఛానల్ పోయినా కూడా ఒక టీ న్యూస్ తప్ప, టీ న్యూస్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఈ చావులకు కారణం టీ న్యూస్ కూడా అవుతుందని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే మనం తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసినాం, మాకు తెలుసు. ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక టీ న్యూస్ తప్ప మిగతా అని మాకు వ్యతిరేకంగా, ఈరోజు ఒక తెలంగాణ టీ న్యూస్ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మాకు సహకరిస్తున్నారంటే నేను ఏమేమి చెప్తున్నా అంటే ప్రాణాలు ఆపుదాం. మనం టీ న్యూస్ వరకు అప్పీల్ చేస్తున్నా, మీరు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకండి, అక్కడ ప్రాణాలు పోతున్నాయి. అయితే మేము ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఈ యొక్క TSRTC కార్మికులకు మనోధైర్యం కల్పిస్తున్నాం. మీరు ఎటువంటిది బాధపడద్దు, ఎందుకంటే చావులు పరిష్కారం కాదు. ఈరోజు లేకపోతే రేపైనా కూడా. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు ఉద్యమము అంతంత మాత్రమే ఉండే, ఇప్పుడు అదే విధంగా ఏదో తయారైంది. రేపు దీన్ని ఇంకెక్కువ అయిపోయిందంటే కంట్రోల్ కాదు. కాబట్టి నేను ముఖ్యమంత్రి కోరుతా ఉన్నాను, మీరు భేషజాజులకు పోకుండా కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఈరోజు జేఏసీ నాయకులని కాదు, ప్రతిపక్షాలని దాని వెనుక ఉండి నడిపిస్తున్నారని కాదు, దయచేసి ఈ కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఈరోజు పక్క రాష్ట్రం తమిళనాడులో 25,000 బస్సులు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే 22,000 బస్సులు ఉన్నాయి. ఆ 22,000 రాష్ట్ర బస్సులలో కూడా నీకు 2,000 బస్సులు నీకు హైర్ బస్సెస్ ఉండే. మరి ఈరోజు 25,000 బస్సులు ఉన్నా కూడా ఒక్క బస్సు కూడా హైర్ బస్సు లేదు. అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ బస్సు లేదు. ప్రైవేట్ బస్సు ఉన్నా కూడా బిఫోర్ ఇండిపెండెంట్ నుంచి ఆ బస్సులు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఒక్క బస్సు కూడా హైర్ బస్సు తీసుకోకుండా మరి 25,000 బస్సులు నడుపుతూ 1,40,000 మంది కార్మికులను ఈరోజు వాళ్ళు నడిపిస్తున్నారంటే మరి వాళ్ళు ఫెయిలియర్ అయితే లేరు కదా, ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు నడిపిస్తారు కదా. మనం ఎందుకు ఎక్కడ ఫెయిలియర్ అవుతున్నాం అంటే ప్రభుత్వ దృష్టికి ఏంటంటే, ప్రభుత్వం ఏంటంటే దీన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలన్న ఆలోచన మానుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రం డెవలప్ అయిందని కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్టీసీ వాళ్ళని. ఎందుకంటే ఒక ఊరు ఒక గ్రామానికి నుంచి ఒక గ్రామం పోతే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇంటీరియర్ ప్లేస్లో డిపో వేస్తాం, అక్కడ సౌకర్యమే ఉండదు. మేము ఫస్ట్ డిపో వేసినప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉండదు. అటువంటిది మేము బస్సు సౌకర్యం కలిపి కానీ అక్కడ వచ్చి ఉండడానికి ప్రాంతాలు జనాలు ఉండడానికి ఒక ఆస్కారం ఉంటుండే. ఈరోజు ఈ మొత్తం సిటీలో డెవలప్మెంట్ కావడం కూడా ఆర్టీసీ వాళ్ళే. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంపార్టెంట్ జనాలకు. తర్వాత రాయితీతో కూడినది. ఈ బీద బడుగు బలిన వర్గాలందరూ కూడా ఈ బస్సులలో ప్రయాణం చేస్తుంటారు. మీరు ఒక్క ఆర్టీసీ కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకోకండి. ముఖ్యమంత్రిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను, ఒక్క కార్మికుడే కాదు, దీని వెనుక ప్రజలు, మనం ఏదైతే మీకు వేసినటువంటి ఓట్లు
ఏదైతే ఉన్నారో ఈ ప్రజానీకం, ఆ ప్రజానీకానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు బయటికి రావాలంటే ఆ బయటకు వచ్చినట్టే అది కంట్రోల్ తప్పిపోతుంది. ఆ సమయం రాకుండా ముఖ్యమంత్రి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఈ సమ్మె మీరు వాళ్ళని పిలిచి చర్చలు జరపండి. మీరు అంటారు కేరళ లేదు, అక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు అంటారు. మేము ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా నేను మీకు విన్నవిస్తున్నాను. నేను ఏంటంటే మేము ఈరోజు ఇప్పుడు పార్లమెంటు సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, పార్లమెంట్లో పెడతాం. కేరళలో మీరు ఏదైతే 300 బస్సులు ఉన్నాయో అక్కడ స్ట్రెంత్ చేయడానికి మాకు 2 ఎంపీలు ఉన్నారు అక్కడ పార్లమెంట్లో. తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఎంపీలను కలుపుకొని మేము ప్రధాని కూడా కోరుతాం, మీరు ప్రజల ఏదైతే పార్లమెంట్లో ఇన్ని వేల కోట్లు అన్ని వేల కోట్లు అంటారో మాకు అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. ఎక్కడైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదో అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెట్టించే ప్రయత్నం చేస్తాం. తర్వాత ఏదైతే కేరళలో 300 బస్సులు ఉన్నాను అక్కడ కూడా కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. మాకు ఒకటే ఏంటంటే ఈ బడుగు బలిన వర్గాలు 10వ తరగతి చదువుకున్న వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది. ఈ భారతదేశంలో ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలంటే ఈ చిన్న ఉద్యోగాలు ఏదైతే చిన్న తరగతి చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉద్యోగం కల్పిస్తే ఒక కుటుంబం వాళ్ళు పోషించుకుంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆర్టీసీ వెనుక ఉన్నటువంటి మీరు 50,000 కుటుంబాలు ఈరోజు టీఎస్ఆర్టీసీలో మరి రోడ్ మీద పడ్డాయి అంటే మీరు ఎన్ని కంపెనీలు పెడితే 50,000 మీరు ఫిలప్ చేస్తారు? ఒక 500 మంది కంపెనీ పెట్టడానికే ఇంతవరకు మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేంత ఒక కంపెనీ పెట్టలేదు. మీరు ఉన్న ఉద్యోగాలను కూడా 50,000 మంది రోడ్డు మీద వేస్తే అంటే ఇది సమంజసం కాదని నేను ముఖ్యమంత్రిని కోరుతున్నాను. మీరు చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. తెలంగాణ ఏదైతే కార్మికులు ఉన్నారో మీరు ఉద్యోగం పడితే వాళ్ళ పిల్లలు రోడ్డు మీద అవుతారు. రేపు వాళ్ళు మంచి చదువులు చదువుకున్నారు, వాడు మళ్ళీ ఈ అసాంఘిక శక్తి ఏదైతే మన అసాంఘిక శక్తులుగా అదవుతారు. కాబట్టి దయచేసి మీరు లోతుగా ఆలోచించండి. 50,000 కార్మికులు రోడ్డు మీద పడితే వాళ్ళు పిల్లలు ఊరుకోరు. వాళ్ళు అక్కడ అటు కాకుండా ఇటు కూడా చదువు మానేస్తే ఈ యొక్క తెలంగాణకే నష్టం. కాబట్టి దయచేసి మీరు అది దృష్టి పెట్టుకోండి. కంపెనీలు మరి 50,000 మంది అంటే ఎన్ని కంపెనీలు కట్టాలో మీరు అర్థం చేసుకోండి. మీరు వాళ్ళను ఏదో రకంగా మీరు మాట్లాడి దయచేసి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా, మీరు ఒక్క స్టెప్ దిగి వచ్చి వాళ్ళ కార్మికులను మీరు భరోసా ఇవ్వండి. వాళ్ళ ప్రాణాలు మెయిన్ అక్కడ ప్రాణాలు చనిపోతున్నారు. కాబట్టి దయచేసి మీరు ముందుకొచ్చి మీరు వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడాల్సిందిగా నేను ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా రేపు సెషన్లో ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ఎక్కడైతే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యను కూడా మేము తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ఈ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టించి ప్రధానిని కొడతాం, అవసరమైతే రాష్ట్రపతిని కలుస్తాం. ఈ బడుగు బలిగిన వర్గాలు బతకాలంటే ఈరోజు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని, దాని వెనకాల ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది, ఈ యొక్క వాతావరణం ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను కోరుతా ఉన్నాను, ఖచ్చితంగా వీళ్ళని పిలిచి మీరు 10 డిమాండ్ల 1 ఇస్తారా 2 ఇస్తారా తర్వాత విషయం మీరు పిలిచి మాట్లాడాలని ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నాను ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి. ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణ కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కదా సార్, వాళ్ళకి మీరు ఏ విధంగా భరోసా ఇస్తారు? నేను ఆల్ ఇండియా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ఒక విన్నవిస్తున్నా. తర్వాత టీఎస్ఆర్టీసీ యాజ్ అడ్వైజర్గా మీరు దయచేసి ప్రాణం చాలా విలువైనది, మీరు విలువైన ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవద్దు. ఈ సమస్య పక్కకే పరిష్కారం ఉంటుంది. ఈ సమస్య పరిష్కారం అయితే నేను దృఢ సంకల్పం చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మంచి ఉద్యమాలు వచ్చింది. తెలంగాణ మేము ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడతాము స్టార్టింగ్లో మేము 10 మంది కంటే ఎక్కువ లేము. మరి మేము అదే మొక్కవన్నీ ధైర్యంతో ముందుకు వచ్చినాం, ఈరోజు తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. ఈరోజు కూడా మీరు భయపడకండి. ఈరోజు ఉద్యమం ఒక తీరు ఉంటుంది, రేపు ప్రజా సంఘాలన్నీ మరి ప్రజల ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే మా చేతిలో ఉండదు. అప్పుడు ప్రభుత్వం దిగిరాక తప్పదు. కాబట్టి మీరు కొద్దిగా ఓపెన్ ప్రజలు నేను మా కార్మికులు ఒకటే విన్నవిస్తున్నాం, మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు. మీకు వెన్నంటూ మా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవాళ ఒక 2 రాష్ట్రాలు వచ్చినాయి. మేము ఇది మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఒక కార్యక్రమం తీసుకుపోతున్నాం. తర్వాత పార్లమెంట్ సెషన్ నడుస్తుంది, అక్కడ కూడా పెడుతున్నాం. తర్వాత మన ఏదైనా ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉంటే పక్క రాష్ట్రం నుంచి మాకు మొన్ననే ఆర్థికంగా కూడా ఈ రైస్ కానీ ఏవే కానీ వాళ్ళు ఆ రకంగా సాయం చేస్తారు. మీరు ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ, కొన్ని డిపోలకు మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. అయితే మీరు అధైర్యపడకండి, మేము ఉన్నాం మీ వెంట. మీరు కొద్దిగా ఓపిక పడితే ఇవన్నీ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అయితే ఇప్పటికి కూడా మళ్ళీ మేము ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ ఇంకో 50 కుంటలు కూడా మేము రైస్ కూడా తెప్పిస్తున్నాం. ఏ డిపోకు ఆ డిపోకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మీరు భయపడకండి. ఈ 18వ తారీఖు మన కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉంది. ఆ కోర్టు జడ్జిమెంట్ గానే నేను కోర్టుకు కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాను. మేము దీన్ని సాగనీయకుండా ఈ తొందరగా దీన్ని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి సంబంధించిన మాకు ఉన్నటువంటి ఎండి గారు మీరు ఈ కార్మికులకు ఇంకా మీరు వాళ్ళకి ఇబ్బంది చేయకుండా మేము మాట్లాడడం చర్చల్ని అనకుండా దయచేసి మీరు వాళ్ళకు మనోధైర్యం కల్పించే ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఏదైనా ఉంటే
మీరు సీఎంతో మాట్లాడిన విషయాలు కానీ కార్మికులతో ఆ విధంగా స్టేట్మెంట్లు ఇస్తే మనోధైర్యం కోల్పోయి ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మనం పరిష్కారం తప్పకుండా ఉంటుంది. పరిష్కారం అయితే అదేవిధంగా పనిచేస్తాం. రేపు రాబోయే కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మా మాటిని సంతోషం, ప్రజా శ్రేయస్సు కోరుతున్నాం. తర్వాత మేము ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఇట్లనే ఉంటే మాత్రం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని ఈ యొక్క టీఎస్ఆర్టీసీ కార్మికులకు అండగా ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాను. చూశారు కదండి, మేమంతా ఆర్టీసీ కార్మికులమే. మేము విభజన పరంగా విడిపోయాం, కానీ ఇటు తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర కానీ తమిళనాడు కానీ మేమంతా కార్మికులం ఐక్యంగా ఉంటాం. మా కార్మికుల కోసం మేము ఐక్యంగా పోరాడతామంటూ ఇటు తమిళనాడు నుంచి అర్జునన్ గారు, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ నుంచి రాజు గారు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సపోర్ట్ని ఇచ్చారు. ఆత్మస్థైర్యాన్ని మేము నింపుతాము, మేమందరం కలిసి పోరాడతామంటూ వాళ్ళు సంఘీభావం తెలియజేశారు. ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజ హితం.